जेतेबेले मनोरंजन किछि भी माध्यम नथिला सांसारिक जीवन जंजाल भितरे झियो की बहुटीए चाहूला टिके खुशी पाइबाकू आउ ठीक सेतिकी बेले हाथ बाक्सरे साइता थिबा उपन्यास को पढ़ी कटि जाउथिला समय। एही उपन्यासर स्रष्टा थिले ओडिशार घरे घरे आदर लाभ करिथिबा वरिष्ठ साहित्यिक औपन्यासिक भागीरथी दास। गाँ गहली सहरर चरित्र माने होई जाउथिले तांको बहिर चरित्र। गाँर सामाजिक नीति नियम चलनी संसारर सुख दुख प्रेम विरह प्रतारणा अभिमान को नहीं से लेखि चलती गोटिक परे गोटिए उपन्यास। आउ सेही उपन्यासर संख्या जाई पहुंचे 527 जहा आशाठू अधिक। दीर्घ 6 दशंधि धरी ओडिया पाठक पाठिका से देइछंती खुदी। झीओटीए केमिति भल झीओ भल बहु हेबो से कथा से लेखा माध्यम शिखैछंती। पुणी गल्प उपन्यास लेखि ओडिया भाषा साहित्यर बाणी भंडार को रुधिमंत करिछंती। एबे भी चलचंचल तांको लेखन। परिणत बयसरे औपन्यासिक भागीरथी दास पहुंची सारिथिले भी तथापि जेमिति तांकर स्वप्न देखा सरी नाही। ओडिया भाषा साहित्य पई समर्पित एही सारस्वत स्रष्टा को भेटिबाकू आमे जाई पहुंचीथिलु जगतसिंहपुर जिला पाटिणी गाँव रे। कथारे कथारे से कहिथिले अनेक अकुहा कथा, निजे देइथिले निज प्रश्नर उत्तर। दर्शक बंधु नमस्कार। आपण माने बहुत बहुत भल पाइबा देइछंती। अतीत रे आपण मान ठार मो शह शह संख्या चिठी मद पाइछि, प्रेरणा पाइछि, आउर लेखिया पे आउर चागु चलिया पे आपण मान जो समर्थ मते देइछन, शक्ति देइछंती, सेते धन्यवाद। आपण किछि मो विषय कहूछि, विशेष कर पिला दिन कथा आपण जानिया चाहूथिबे। मो पिला दिन 1939 मसिया मोर जन्म। देश स्वाधीनता हला लोक मते 7-8 वर्ष होता। से समय गाँव अवस्था भल ना मोटे, रास्ता घाट नाला, शिक्षित संख्या प्राय माने 3-4% थे, 100 के 4 जन 5 जन। निकट स्कूल भी नाला, रास्ता घाट अवस्था नहीं अनेक समय हईजा मिले ये सब हुए। चिकित्सार कौन सुविधा भी नाला, डाक्तखाना विशेष डॉक्टर ना जड़े मात्र थे। से समय पारिपार्श्विक अवस्था बहुत दूषित थिला, से प्रति वर्ष लोक हईजा मरुले। हाड़फुटी बसंत से लोक मरुले। बाल्यकाल बहुत दुखे मोर कटि जीवन में 600 पुस्तक रचना करी। भावुवे ये तो विस्मय कथा, 600 बही जड़े लेख लिख संभव नुहे, किंतु सब संभव। समय पलायनपंथी, समय चली जाए। समय को जो धरी रखिक आम लगे से चतुर मनीष। आम प्रत्येक मिनिट की समय कम लगेदेले आप सफलता निश्चय पाइबे। लेखा लेखी एत संख्यक बही 6 दशंधि मध्य प्राय भारत वर्ष में मो भली कई जन थे मुझे ओडिशा प्राय ना। संभव केमती है ये प्रश्न अनेक करते। आपण भावुवे मन मन एत गुड़े बही नाटक उपन्यास चलचित्र इत्यादि सब करमी संभव हो पारा। देखु अभ्यास बेले शेषता शिक्षक क्रमे कही कथा, आप अभ्यास जारी रखु, से कम आप सहज हो संभव हम। अविश्रांत भाव में परिश्रम करूँ, फल निश्चित भाव ईश्वर देवे, जहाँ मो जीवन में प्रतिफलित हो। 17 खंड 27 खंड उपन्यास, नाटक 25 खंड, कहानी 20 खंड 18 खंड प्रकाशित। आप भावे प्रत्येक बही 500-600 बही मुझे लिखी। गोटे गोटे बही 10, 15, 20 पर्यंत चरित्र अच्छी। ये चरित्र के संग्रह करागला एवं कहानी सहित कौन स्टोरी सहित कौन स्टोरी मिसब ना, कौन चरित्र सहित कौन चरित्र मिसब ना, सब बही अलग अलग प्रकार हम। ये सब असंभव है मुझे संभव कर आशीर्वाद मो पर अच्छी। देखु मुझे ग्राम्य कृषि कर्मचारी भाव में दीर्घ 31 वर्ष काल ओडिशार विभिन्न
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଡ୍ରାମା କରିଛି, ମହିଳା ସମିତି ଗଢ଼ିଛି, ପୌର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ିଛି, ଯୁବକ ସଂଘ ଗଢ଼ିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ମୁଁ ଚରିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ନାୟିକା ସବୁ ନିଛକ ସତ କଥା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଷ୍ଟୋରି ମିଳିବାରେ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ଏବଂ 6 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କାହାଣୀ, କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଶତାଧିକ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି, ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଜୀବନର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିଚାଲିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହିରେ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି ଯାହା ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଲା। ନବରସକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ ରଚିତ ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ ବିରହ ଅଛି, ମିଳନ ଅଛି, ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ପାଠକ ତାକୁ ଆଦର କରିବେ ଏବଂ ପାଠକ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଗାଁ ଗହଳିରୁ, ବିଲବାଡ଼ିରୁ, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏବଂ ସହରରୁ। ତେଣୁ ମୋର 600 ଉପନ୍ୟାସ, 537 ଖଣ୍ଡ ଉପନ୍ୟାସ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଚରିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମାଜକୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଲିଖିତ। ମଣିଷ କେମିତି ମଣିଷ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ଠିକ ମାନବିକତା ହାସଲ କରି ବଞ୍ଚିବ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ, ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା, ଉନ୍ନତ କୃଷି ଗୋପାଳନ, ଯୌତୁକ ବର୍ଜନ, ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ନିଶା ନିବାରଣ ଏବଂ ଅନେକ ଦିଗ ପ୍ରତି ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି ଲେଖିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ, ସାରଳା, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ନାରୀର ଯଦି ଉନ୍ନତି ନ ହବ, ନାରୀ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହବ, ନାରୀ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ଭଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭୂମିକାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରି ନପାରିବ, ତାହେଲେ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନାରୀ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର। ନାରୀ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଘରଣୀ, ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି ଘର ଚଳେଇବେ, ସନ୍ତାନକୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ସଦ୍ମାର୍ଗରେ ନେବେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେମିତି ସେବା କରିବେ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ, ଏଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନତଃ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖେ। କାରଣ ଝିଅଟା ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଘର ଘରଣା ଶିଖିଲା, ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଶିଖିଲା, ଅନ୍ୟକୁ ଆଦର୍ଶ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଜାଣିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁଟି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଏବେ ବି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଏ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ସମାଜ ମୋତେ ବେଶୀ ଆଦର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲେଖା ପଢ଼ିକିରି ଆଜି ଆମେ ଲେଖକ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରିଛୁ। ଖୋଲାଖୋଲି ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଭାଗୀରଥଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି, ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଛି, ସିଏ ମୋର ଗୁରୁ। ଆପଣ ଭାବିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ, ଶେଷ ଆଶା କଣ, କି ଅବଶୋଷ କଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଲମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ରାତିର ପରିସର ଗୋଟେ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ରାତିକ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଭାବିବ ତାହା ତାର ସଫଳ ହେଇପାରିବନି। ଆଶା ତ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଛି, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଲେଖିବା କଥା ଲେଖି ସାରିଛି। ମୋର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମୁଁ କଲମ ଚାଳନା କରିଛି। ଉପନ୍ୟାସ କୁହନ୍ତୁ, ନାଟକ କୁହନ୍ତୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ, ଗପ କୁହନ୍ତୁ, କବିତା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପାଠକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୋର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶତାଧିକ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି।
10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି, ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଗତ ଥରକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି 2021ରେ। ତାପରେ ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ କିଭଳି କାହାକୁ କଣ କହିବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଫର୍ମ ଥିଲା ସେମିତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ମୋ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ହକଦାର ବୋଲି ଭାବୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ 65 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟୁଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି କଣ ହବ ନ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି ନା ଚିଠି ପତ୍ର ବି ପାଇନି। ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ହଉନି ଏମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନିଜେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଲେଖିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେଇଛି। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କଲମ ଧରିଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହଉ ଭାଗୀଦାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଚଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଆ ହବ ଯେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ବସନ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଇଲିଟିଏ ଗାଇବ, ତାକୁ କେହି ଶିଖେଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି କହେ ନାହିଁ, ତାର ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଗାଇବ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଭାବୁକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଐତିହାସିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଲୋଚକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣ ଦେଇକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଆପେ ଆପେ ସମୟ ଆସିଲେ ବିକଶିତ ହବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଅଭାଗିନୀ ପ୍ରିୟା 1969ରେ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୋ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଥିଲା ଦାରୁଣ ଦୈବ, ଯାହା 72ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ କାମ କରିଛି, ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଛି, ଚାଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ କାହିଁକି ଲେଖିଲି, କେମିତି ଲେଖିଲି, ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ବହୁତ ଲେଖକର ବହି ପଢିଛି। ଆପଣ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଖା ପଢିଛି। ଏବଂ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଥାଏ, କାହାଣୀ ଥାଏ, କବିତା ବି ଥାଏ। ଏସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ କି। ତେଣୁ ମୋର ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ମୋର ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ ଅନେକ ଗୁରୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଶଙ୍କର ବାସୀ ସାରଳା ଏବଂ ନାଟକ ପାଇଁ ନାଟକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁରର, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଥିଲି, ତାଙ୍କ ଅପେରାରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଛୋଟବେଳେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରାମା କରି ଲୋକ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନାଟକ ଲେଖିଛି, ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛି। ତେଣୁ ନାଟକ ଲେଖିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲା ନାହିଁ। ଉପନ୍ୟାସ କାହାଣୀ ଓ ନାଟକ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର, ଏକାଗ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର। ଏକାଗ୍ରତା ନଥିଲେ ଆପଣ ତପସ୍ୟାରେ କେବେ ହେଲେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେନି। ଭାଗୀରଥୀ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନମାନସରେ ବେଶ ପରିଚିତ ନା। ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାଗୀରଥୀ ଦାସଙ୍କ ବହି ବିନା ଝିଅ ବାହାଘର ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଝିଅ ତା ବାକ୍ସରେ ଭାଗୀରଥୀ ଦାସଙ୍କ ବହି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ନଣନ୍ଦମାନେ ବା ସାଇ ଭାଇମାନେ ବାକ୍ସ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଭାଗୀରଥୀ ଦାସଙ୍କ ବହି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଜନମାନସର କଥା, ସାଧାରଣ ଜୀବନର କଥାକୁ ସେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଅଜାଣତରେ ଝିଅଟିଏ ଅନେକ କଥା ଶିଖି ଯାଉଥିଲା। ଯୁବକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୌବନ ଆସୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରେମରେ ପଡୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାହାରା ଭାବରେ ଭାଗୀରଥୀ ଦାସଙ୍କ ବହି ଖୋଜୁଥିଲା। ଖାଲି ଯୁବକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ବୋହୂମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଭାଗୀରଥୀ ଦାସଙ୍କ ବହି। ସେ ବହି ଭିତରେ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଜୀବନର କଥା ନଥିଲା, ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଚଳଣି ଥିଲା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିବ ଥିଲା, ଯୌଥ ପରିବାରର କଥା ଥିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀର କଥା ଥିଲା ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ଥିଲା।
मोर लेखार पाठक पाठिका संख्या भितर 80 भाग होउछन्ति पाठिका। तार कारण हूँ मु प्रायतः मोर उपन्यास गुड़िक सब करू रसायित प्रत्येक दुख ही सुखर जननी एवं दुख नथिले मनुष्य जीवन सुख केवे आसब ना। आ जो व्यक्ति जिते दुख सही से प्रतिष्ठा लाभ कर दुख को न डरी दुख को आलिंगन करदे से आप जाए। मुझे क्षेत्र में नारी मान विशेष भाव देखी जे गोटे झील केमी भल बोहटी हम भल माटी हम भल स्त्री हम भल संस्कारी समाज को संस्कार दब ए चरित्र गुड़े मो लेखा गुड़िक झील मैंने विशेष भाव पढ़ती से शाशुघर जा पूर्व निजक प्रस्तुत करने से उपादान सब बही भितर थाए। बह कर समय निश्चित भाव में ट्रंक मोर 10-15 खंड बही लिस्ट थी ही थी। से कहते भागीरथ बही न पड़ी जो झील से बहु किसी जानी ना एक आप निजे मन पकड़े मन पड़े ये लोक मैंने कहते से मोर प्रबल बही बिक्री होता है विशेष नारी समाज बेसी पाठ करुले। पिला माने पुओ माने जो माने पुरुष माने मोर लेखा पढ़ती से बहुत संख्या चिठी दियंती परामर्श दियंती आज्ञा यहाँ एमती हम सेमती हम मुझे समस्त परामर्श ग्रहण कर कारी हित परामर्श को माने व्यर्थ होगा देना प्रत्येक मैं सम्मान देची जेको माँ मैंने चिठी दिखती मो ना उत्तर मत दिए आ परवर्ती समय से पुणी लिखते आज्ञा आम लेखा पढ़लु आप चिठी पाइलु इत्यादि गोटे प्रकार संपर्क भितर मुझे एवं अच्छी। हाँ जो पुओ मैंने चिठी लिखती से मो लेखा पढ़ी चिठी लिखती कहते आप पढ़लु कथा यौतुक यथेष भल लिखी निशा निवारण भल बही लिखिं एमती लिखि चलतु या द्वारा समाज केमी बदल से आम चेष्टा समाज करवा उचित आप भी चेष्टा करूँ। पर झील घर भांगे बोली आप समस्त जानते पर झील घर भांगे ना बोली मुझे लिखी गोटे बही पर झील घर भांगे ना संभव केमती है पर झील घर भांगे सारा संसार कहे पर झील आइले घर भांगे कि मुझे तार यथेष उत्तर देती जोर दे उत्तर देती के पर झील घर भांगे नहीं घर निज भाई ही घर भांगे तेणु घर भांगे भांगे के पर झील दायी नुहे। तारी मोर उपन्यास देला भल प्रबल भाव बिकला एवं भी बिक्री चली मुझे नाटक कली से नाटक देती ना देती गोटे मो संस्था आसला गोटे पर झील घर भांगे ना सी मत भल यात्रा पाटे भल हिट कला गोटे गोटे कैंप 7 दिन से नाटक मंचस्थ हुए। परवर्ती समय चलचित्र भाव सिनेमा भाव ओडार विभिन्न प्रेक्षालय मुक्ति लाभ कला आपण मैंने टीवी देखुवे पर जगह फिल्म एवं भी दौर। भागीरथ दास ना शुणुवे जड़े विशिष्ट औपन्यासिक 500 ऊर्ध्व उपन्यास से लिखिं से भाई एक उपन्यास को नहीं पर झील घर भांगे ना गोटे चलचित्र होता जो चलचित्र बहुत भल चली तार निर्देशक थे श्री रमेश महांती बहुत सफल होता से चलचित्र एबी भी से चलचंचल अच्छा एवं से लेखा कलम भी चली से लिखुंट पाखापाखि 88 वर्ष बयस हो गलानी कलम ठीक चली एमती कहीं घटना अच्छी एमती कहीं झील माने जी बाहा होगी शाशुघर को जाए से निश्चित भाव में भागीरथ दास गोटे बही सांगे नहीं जामती कथा अच्छी प्रथा भी अच्छी। लेखा लेखि जो मैंने कर तो शेष अवस्था पहुँचलु तेज आपण मैंने ओडिया साहित्य को बचाई लेखा लेखि करूँ जो मैंने लेखा लेखि कर कह बहीटी लिखि सारी केवल छपा हम बजार चलो ये कथा चिंता न कर लिखि चलतु मन रखु ईश्वर कहारी समर मूल्य बुड़ाती ना आप खटुले मूल्य निश्चित भाव में मिल विलम्बर हेल्ले मिल कितु लिखि चलिए आप कौन हम अभिज्ञता बढ़ लेखा सरस सुंदर आहरी सुंदर हम मार्जित हम तेल गोटे बही लिखि छापिदेले समालोचना शिकार कहीं आप निजे देखो आप लिखि सारा आप केमी लगुच परिवार पढ़े शुणु से कौन कहते बहीटी बजार को आसा चेष्टा करूँ। आपने विश्वास करेंगे नहीं गोटे एभली लोक जे मु संसार सब काम करे मो घर जाबत दायित्व सी बास्ट आरम्भ कर ग्राम कमिटी पर्यंत विभिन्न सभा समिति पर्यंत गाँव हिसाब न्याय जाए सब काम करे बाड़ी बगीचा जमी बाड़ी चाष किसी वृक्षरोपण करवा लोकंर चाष जमी फसल पोक खाईगले रोग वाला डाक्तर मुझे देखा जाए परामर्श दिए सब कर चली
ନହେଲେ କର୍ମବୀର ହବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆପଣ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ପଳେଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏତେବେଳେ ବହି ଲେଖିବା, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେବେଳେ ବହି ଲେଖିଲେ କେମିତି, ତାପରେ ଲେଖିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଘର ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଖି ରଖୁଥିଲେ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ବାହାର ବଜାର ଘାଟ ଏସବୁ ସମସ୍ତ ବୁଝେ। ଚାଷବାସ ସେଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ସେ ଲୋକ ଲଗେଇ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରେ। ଆମେ ଉଭୟ ମିଶିକରି ଘର ସଂସାର ଚଳୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଅ ବାହାର ହେଲା ପରେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ସେଥି ମତେ ଏତେ ଖଟିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସହଜ ହେଇଯିବ, ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବନି, କାରଣ ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କରିବେ, ଯେ ଆପଣ ପ୍ରେମର ସହିତ କରିବେ, ଆଗ୍ରହର ସହିତ କରିବେ, ସବୁ କାମ ଆପଣ ସଫଳ ହବ। ସମାଜକୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ଭାରତ ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ଅଛି। ଭାରତର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା କବଳିତ। ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଗାଁକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚୋରା ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ବହି କିଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବା ସହିତ ଆପଣ ପଡୋଶୀ ଏବଂ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଭାଷା ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଆମ ମା ଏବଂ ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଷା ବି ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁତ ପୁରାତନ ଭାଷା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଅମଳରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳିଛନ୍ତି ଭାଷା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମକୁ ଉପର ପିଢ଼ି ଆପଣ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ପଢେଇବା ଛୁଆକୁ, ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ଯୋଉମାନେ କିଶୋର କି ଯୁବକ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପଢନ୍ତୁ। କିଛି ନ ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କୌଣସି ଲେଖକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଲ ପାଠକ ନୁହନ୍ତି। ଭଲ ପାଠକଟିଏ, ଭଲ ଲେଖକଟିଏ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ମୋର ଜୀବନଟି ଲେଖା ଚାଲିଛି, ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ନିଃଶବ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ। ସେ ପ୍ରାୟ 100-200 ପେଜ ହବ, ଛପା ଚାଲିଛି।